କରିଛି ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ତୁମକୁ କରିଛି ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ନେଇଛି ଶପଥ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଶପଥ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିବି ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିବି ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ କରିଛି ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା गलाहार कली तुमरी प्रेम को मो मन सुतारे गुंथी तुमको पाई मु पाई गली प्रभु जीवनर सबु शांति गलाहार कली तुमरी प्रेम को मो मन सुतारे गुंथी तुमको पाई मो पाई गली प्रभु जीवनर सबु शांति खुशी रे आजी मो घुमुरी नाचुची खुशी रे आजी मो घुमुरी नाचुची जेमिति घुमुरा पारा जेमिति घुमुरा पारा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ए जीवने आओ हेबि नाही पथहरा ए जीवने आओ हेबि नाही पथहरा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा ए जीवने आओ हेबि नाही पथहरा ए जीवने आओ हेबि नाही पथहरा राजउआसर सुख मिली गला मते मो कुड़िया घरे पाइबाकु आउ बाकी नहीं किछि तुमको पाइबा परे राजउआसर
सुख मिलिगला मते मो कुड़िया घरे पाइबाकु आउ बाकी नहीं किछि तुमको पाइबा परे जनमे जनमे मुझे चातक जनमे जनमे मुझे चातक तमे बरसार धारा तमे बरसार धारा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा हे जीवने आउ हे बिना ही पथहरा हे जीवने आउ हे बिना ही पथहरा तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा हे जीवने आउ हे बिना ही पथहरा। ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य 9 मार्च 1984। मुरलीर सारांश इच्छा मात्रम अविद्या हो। ब्राह्मण मानकर अंतिम संपूर्ण स्थितिर वर्णना रही इच्छा मात्रम अविद्या हो। जेतेबेले एही भली स्थिति होइजिबो सेतेबेले जय जयकार एवं हाहाकार हेबो। सेथिपाई तृप्त आत्मा हो। जेते जेते तृप्त आत्मा हेबो सेते सेते इच्छा मात्रम अविद्या हेबो। जेपरि बापदादा कौनसी भी फलर इच्छा रखी नथांती। प्रत्येक बाणी एवं कर्मरे सदासर्वदा पितांकर स्मृति रहिबा कारणरू फल प्राप्ति करिवार इच्छा संकल्परे मध्य आसी नथाए। सेही भली पितांकु अनुकरण कर। कंचा फल खाइबार इच्छा रख नाही, कारण फलर इच्छा सूक्ष्मरे मध्य रही थाए। जेमितिकी करिल एवं फल खाइदेल तेबे फलर प्राप्ति स्वरूप किपरि देखाजिब, सेथिपाई फलर इच्छा को छाड़ी इच्छा मात्रम अविद्या हो। जेपरि अपार दुखर लिस्ट रहिछि सेहीपरि फल प्राप्ति करिबार इच्छा बा प्रशंसा शुणिबार सूक्ष्म संकल्प मध्य रही थाए। ताहा मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर होइथाए। सेथिरे निष्काम वृत्ति रही न थाए। पुरुषार्थर प्रारब्धर ज्ञान थाई मध्य सेथिरे आसक्ति रही थाए। केही जदि तुमर महिमा करुछि एवं सेथिप्रति तुमर ध्यान जाउछि तेबे एहा मध्य सूक्ष्म रूपरे फल को स्वीकार करिबा हेला। कारण गोटिए श्रेष्ठ कर्म करिबार 100 गुणा संपन्न फल तुम निकट को आसिबो, किंतु तुम्हें अल्प कालर इच्छा मात्र अविद्या हो। इच्छा अच्छा अर्थात भल कर्म को समाप्त करिदिए। इच्छा हृदयर स्वच्छता को मध्य समाप्त करिदिए एवं स्वच्छता परिवर्ते स्वच्छता अर्थात चिंताग्रस्त करिदिए। सेथिपाई एही विद्यार अविद्या हेउ। जेपरि बाबांकु देखिछ निजर विश्राम करिवार समय मध्य सेवारे देउथिले। निजे निर्माण होई पिलामानंकु सम्मान देउथिले। प्रथमे पिलामाने काम निजे करुथिले, किंतु पिलामानंकर नाम आगरे रखुथिले। कर्म करिवार नाम प्राप्ति को मध्य त्याग करिथिले। पिलामानंकु मालिक एवं निजकु सेवाधारी रूपरे रखुथिले। पिलामानंकु मालिक पणियार नाम मान शान अर्थात पदमर्यादा मध्य देई देइथिले। केबे भी निजर नाम को प्रचार करू नथिले। सबुबले कहुथिले मो पिलामाने। तेबे जेपरि बाबा नाम मान शान सबुकिछि त्याग करिथिले, सेही भली पितांकु अनुकरण कर। जदि तुमे कौनसी सेवा एबे एबे करिल
ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ତାର ଫଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତେବେ ଜମା ତ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କରିଲ ଏବଂ ଖାଇଦେଲ, ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଯିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଖାଲି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ସେତେ ସେତେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମନା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହୋଇଚାଲିବ। କୌଣସି ସୁବିଧା ମାଗ ନାହିଁ, ବରଂ ଦାତା ହୋଇଦିଅ। କୌଣସି ବି ସେବା ପ୍ରତି ବା ନିଜ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ହିସାବରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବା ସେବାରେ ଅଳ୍ପକାଳର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ତ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ଆଜି ମହାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଲିକୁ ମହାନତାର ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯିବ। କେବେ ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲା ବାଲା ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଗିବା ବାଲା ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମା ଭିକାରୀଠାରୁ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଇଏ କରନ୍ତୁ ବା ଇଏ କିଛି ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବା ଏହିଭଳି ସହଯୋଗ ପାଇବାର ଭାବନା ପରବଶ ଶକ୍ତିହୀନ ଭିକାରୀ ଆତ୍ମାଠାରୁ ବରଦାନୀ ଆତ୍ମା କେବେ ଆଶା ରଖିପାରିବ? ଯଦି କେହି ତୁମର ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର ଆତ୍ମା ଅବୁଝା ଭାବରେ ବା ପିଲାଳିଆ ଭାବରେ ଅଳ୍ପକାଳର ବସ୍ତୁକୁ ସଦାକାଳର ପ୍ରାପ୍ତି ମନେକରି ଅଳ୍ପକାଳର ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା, ଏହିଭଳି ଦେବା ହିଁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନେବା ଅଟେ। ତେବେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଯାଇ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଭାବନା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ଏହିଭଳି ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାର ଭିକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଭିତରେ ଅଂଶମାତ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରସ ବା ସାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ସଂସାର ଅସାର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବାଲା ଯୋଗୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁର୍ଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରହିନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାମନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି କାମନା ରଖୁଛ ଯେ ମୋର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉ, ମୁଁ ଏହିଭଳି, ମୋଠାରୁ କାହିଁକି ରାୟ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ମୋର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଛାୟା ଭଳି ତୁମ ପଛରେ ଆସିବ। କେହି କେହି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜମା ହେବାରେ କମି କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାପ୍ତ କରି କେବଳ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଇଚ୍ଛା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ବା ଭଲ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଅ।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାର ଆଧାର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟାହୋର ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ନିଜ ପ୍ରତି ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତେବେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣ କର। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା କରିବା। ଯେପରି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନେବା ଅଟେ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲା ବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ମନେକରି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ଥାତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଚାହେ କେତେ ବି ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥାତ୍ମା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହା ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ଥାତ୍ମା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କୁହ, ପରୀକ୍ଷା କୁହ, ବିଘ୍ନ କୁହ, ସବୁକିଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅଗଣିତ ଥର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କରେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ବରଦାନର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱମାନ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଇଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ଇଚ୍ଛା ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ଅବିଦ୍ୟା ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ସଦାସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ବାଲା ଯୋଗୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାର ଆଧାର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହୋର ସ୍ଥିତି। ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା।
हि ब्रह्म